میں جھگڑا صاحب آپ سے گفتگو کا اس لیے آغاز کروں گی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا منطق ہے 27 ستمبر کی تاریخ کے انتخاب کی. مجھے بھی نہیں آیا، ویسے آپ کو اگر آیا تو تھوڑا سمجھا دیں ہمارے ویورز کے لیے. جی میرے خیال میں سمپل ہے، حالانکہ میں اس میں جو ڈیسیجن میکنگ تھی اس میں زیادہ ڈیپلی انوالو نہیں تھا، لیکن پارٹی کی تھنکنگ کا جو ہے وہ چونکہ تھوڑا بہت پتہ ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ دوست ہیں، ایک آدھ میٹنگ میں نے بھی اٹینڈ کی ہے. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی ٹائم دے رہی ہے کہ اگر کوئی راستہ ایسے نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں یہ منیمم جائز مطالبات ہیں، عمران خان کی صحت، بشرا بی بی کی صحت، اور ان کو جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے جو بالکل غائب ہوا ہے، اور یہی چیز باقی پولیٹیکل پرزنرز کو ایک راستہ اس پہ نکالیں تاکہ پوری دنیا بھی آپ کی عزت کرے اور پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ بنے، یعنی وہ سٹیٹ جو آئین اور قانون پہ حکومت نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ امید ہے کہ ابھی نہیں، امید کی بات نہیں ہے نا، تاکہ کل کوئی جو ہے وہ انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک ہے جی، آپ امید کی طرف سے نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں امید تو یہی ہے کہ جو حرکتیں 26 نومبر کو ہوئی، جو مریدکے کو ہوئی، جو مختلف جگہوں پہ ہوئی، جو حالات کشمیر میں ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ حکومت دیتی ہے، شاید وہ ہارڈ کے لٹرل معنی پہ جاتی ہے اور اپنی ڈیفینیشن پہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی. علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا، میں جی یہ کہوں گا چیف منسٹر کے جو ساتھی ہیں مینا خان افریدی، شاہد خٹک، شاید وہ سب سے زیادہ ٹائم علیمہ خان کے ساتھ گزارتے ہیں. اور یہاں میری پارٹی کو تجویز یہ ہوگی کہ ایک کامیاب موومنٹ کے لیے عمران خان کی فیملی کو ساتھ لے کے جانا اور براڈر اپوزیشن کو ساتھ لے کے جانا، اور اس پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بھی، سٹیپس بھی دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں عمران خان کی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جانا ضروری ہے. میرا خیال یہ ہوتا کہ ان سے مشاورت پہلے ہوتی، اور پھر یہاں پہ جو بٹ آئی تھنک دیٹ از فائن، وہ تو جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ 27 ستمبر سے پہلے ضروری ہے کہ انہیں آن بورڈ کیا جائے، بالکل ان کانفیڈنس. میں ذرا سینٹر صاحب کو اسی نقطے میں شامل کر لوں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کو. یہ تو بڑی فلیکسیبلٹی ہے سینٹر صاحب جو یہ لوگ شو کریں، لیکن سسٹم ان کو فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتا. اور سوال آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کی. کل جب یہ کراچی میں پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پہ بھی لاٹھی چارج ہوا، حکومت آپ لوگوں کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑا صاحب جو ہیں جو ایک انتہائی شریف النفس آدمی ہیں، اور میں تو خود ان سے ان کے 22 کا جو ان کا ایک ویڈیو لیک ہوا تھا اس کے بعد میں بڑا ان سے متاثر ہوں کہ یہ سب سے سیاست سے پہلے اپنے ملک کو رکھتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے جو بات کی اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ اگر ان کی مشاورت ہوتی تو میرے خیال میں ان کا کوئی ویو پوائنٹ جو ہے کچھ اور ہوتا. باقی جہاں تک رہ گیا یہ کہ یہ تو اگر 22 سے دیکھ لیں تو ہم پی ٹی آئی کے جو ہے نا، کبھی ان کا ہم احتجاج دیکھتے ہیں، کبھی لانگ مارچ دیکھتے ہیں، کبھی 26 نومبر دیکھتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے 5 اگست بھی دیکھا ہے. تو باہر یہ ہے کہ یقینی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا لیڈر جو ہے وہ یقیناً پابند سلاسل ہے، ان کو ایفرٹس کرنی چاہیے. اور ایک سیاسی معاشرے کے اندر احتجاج تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے لیے اگر نیوسنس بن جائے، مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک وقت آپ نے دیکھا یہی ریڈ زون جو ہے اتنے دنوں کے لیے بند رہا، جتنی تاجر لیکن ہم نے کل 5 اگست بھی دیکھ لیا، بڑے پرامن رہے یہ لوگ پورے ملک میں. بات یہی کوئی احتجاج تھا نہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے میں نے آپ کو احتجاج گنوائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اعلانات کی حد تک تو رہے لیکن کوئی ان کا کوئی اثر نہیں رہا. دیکھیں نا ان کا اثر کیا تھا. ان کا پہلی بات تو یہ کہ جو احتجاج لانگ مارچ یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا، سب سے پہلے یہ کہتے تھے خان صاحب ان کی رہائی ہونی چاہیے، ری الیکشن ہونا چاہیے، گورنمنٹ چینج ہونی چاہیے. تو بھائی گول تو 22 سے لے کے آج 26 تک یہ کوئی اچیو نہیں کر سکے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کہا احتجاج ان کو کرنا چاہیے. ان کے ایک گول کے پیچھے ویسے آپ لوگ بھی کھڑے ہو گئے. میں آتی ہوں اس کی جانب کہ آپ
बिलावल साहब ने कहा ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो उनके एक गोल के पीछे आप बैक कर रहे हैं। नहीं बैक करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जो पार्टी भी हक बजाने होगी उसकी जायज़ आवाज़ होगी, उसके साथ हम आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल तक हम आपस में आमने सामने थे, आज हम हुकूमत में एक दूसरे के तहदी हैं। तो पॉलिटिक्स चले मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना कि ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, 10 अगस्त के बाद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप लोग फिर इसी तरह की बातें करेंगे, सख्त अल्फाज लोग इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी। लेकिन मैं आपकी जानिब आती हूँ, समर साहिब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। समर, फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं वैसे भी ये सवाल आपसे करती है, अगर झगड़ा साहब ना भी ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम 27 सितंबर को शुरू करेंगे, वो आज से भी आगाज़ कर सकते थे। 2 मुतालबात हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉ जो है वो अपना कोर्स ले और जल्दी जो है वो फैसले आए। दूसरा वो कह रहे हैं खान साहब की जो सेहत का मामला है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन करे और उसको जो है वो टेक अप किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात वाला और सेहत वाला जो मामला है ये डूएबल है, यहीं से इसका आगाज़ कर ले ताकि बात वहाँ पहुँचे ही ना जहाँ वो लेके जाने की बात करें? यशवीन देखें, जहाँ पे उन्होंने कल दावा किया है ना, वो उस बात को वहाँ पे कभी भी नहीं लेके जाएंगे। अगर वो लेके जाने में सीरियस होते तो वो 50-55 दिन का वक्फा ना देते, क्योंकि इस जो इन्होंने कल की जो एक्टिविटी की है 5 अगस्त की, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँ कि ये एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये एहतजाज और अपनी ये पॉलिटिकल जलूस जलसे, पता नहीं इनकी तो एहतजाज में भी डांस गाने कल थे, तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आई। बट दिस वाज यौम कश्मीर, इनको चाहिए था आज कर लेते। मतलब एक नेशनल खान साहब वाज अरेस्टेड, देखें हुकूमत से मतलब इससे ज्यादा टीवी पे कोई कह नहीं सकेगा, बट इससे पिछली इन्होंने 14 अगस्त को किया, फिर वो आधा कैंसिल हुआ, आधा ये शुक्र है कि नया जो इन्होंने डेट दी है तो वो एक फ्री डेट है, उसमें कम से कम एटलीस्ट कोई क्लैश ऑफ नैरेटिव। देखिए एक नैरेटिव होता है ना, लेकिन डेट ऑफ अरेस्ट है इमरान खान की, तो आई मीन ये तो आयरनी अरेस्ट करते वक्त सोचनी चाहिए थी ना कि ये दिन किसी और चीज का सिंबल भी बन सकता है, एज अपोज्ड टू मेनी लैक्स ऑफ पीपल ना। तो खैर थोड़ा सा बड़ा दिल का ये मुजाहिरा कर देते, ये मेरा व्यू है। जगह साहब कह रहे हैं कश्मीर की बात गवर्नमेंट करे तो बड़ा आयरॉनिक है ना आजकल जो कुछ हमारे कश्मीर में जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, तो ये बड़ा दिल का। मैं तो ये कहती हूँ गवर्नमेंट बेचारी के ऊपर तो हर तरफ से लान तान है। अब कल बड़ी मजेदार बातें हुई, जो इन्होंने ये कल जलसा किया इसके लिए फुल फ्लेज्ड इन्होंने कैंपेन की है। ये इस तरह नहीं हुआ कि स्पॉन्टेनियसली ये जलसा हुआ है। इट वाज अ गुड जलसा, इट वाज नॉट अ बिग वेन्यू बट इट वाज अ गुड जलसा। I'll give it that। वेन्यू बड़ा वेन्यू नहीं था पेशावर में, इससे काफी ज्यादा बड़े वेन्यूज थे, 5-6, और ये 7वें नंबर पे आता है। मैंने यहाँ पे खुद एक बाज़ार जगह पे जलसा अरेंज किया हुआ है। हमने 5000, हमारे एम था 10,000 कुर्सियां डालने की, हम 5-5,500 कुर्सियां भी स्ट्रगल करके हमने डाली हैं, क्योंकि स्टेज भी जगह लेता है, पार्किंग भी जगह लेती है, आपने पुलिस के लिए भी कुछ। तो कहते हैं वेन्यू के बाहर बड़े लोग थे, वो तो मैं मानती हूँ, इट वाज अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, मे बी ये लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन बहुत अरसे बाद इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs, MPAs, सेनेटर साहिबान, वो अपने हलकों में गए, उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किए, लोगों को कुछ पहले दिया और फिर अपने वर्कर को अपने साथ निकाला। ये इस तरह नहीं था कि एक डेट इन्होंने हवा में, देखिए क्योंकि यहाँ पे हुकूमती फंड्स इनके उस पे थे जो इन्होंने अपने हलकों में लगाए। पंजाब में, सिंध में इनके पास नहीं थे, तो वहाँ पे नहीं कर सके। से पहले मुझे ये बता दें, गवर्नमेंट विंडो यूज करेगी इनको एंगेज करने के लिए। देखिए, these are the people who say this government is wrong, Form 47, 17 सीटों की हुकूमत। अब तो ये भी कहते हैं, ये फिर मिन्नत अल्लाह क्यों कर रहे हैं? कल इनके क्यों बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट बने, हमारे साथ ये बैठना चाहते हैं, 17 सीटों वालों के साथ ये बैठना चाहते हैं। उस 17 सीटों में 18वीं सीट हम आपके लिए लगा दे तो एवरीथिंग इज गुड। द गवर्नमेंट इज इन अ वेरी टाइट स्पॉट। समर जो आपके साथ बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। वो तो देखिए इलेक्शन रेटरिक जाली कह रहे हैं, आपको 47 वाले कह रहे हैं, और क्योंकि कश्मीर का 10 अगस्त के बाद ठीक हो जाएगा, ऑलरेडी ठीक हो गया अगर आप नोट करें।